ఔజుబిల్లాహి మినశ్శైతానిర్రజీం బిస్మిల్లాహిర్రహమానిర్రహీం. కదిరి కుటాగుల్లా ముస్లిం సోదరులందరికీ నా అస్సలాము అలైకుం. మొన్న 12వ తేదీ మేము కుటాగుల్లా ఈద్గా మరియు ఖబరస్థాన్ మరియు ప్రహరీ గోడ గురించి ఒక నిరసన కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించడం జరిగింది. అందులో మా హక్కు గురించి 408 సర్వే నంబర్లో మొదటి నుండి గత 400 సంవత్సరాలుగా మేము అభివృద్ధి చేసుకున్నటువంటి మా ప్రాంతము ఆర్ఓబికు వెళ్తున్నందున మా ఆక్రోశాన్ని, మా బాధను అధికారులకు తెలియజేయడం జరిగింది. అందులో భాగంగా మా మిత్రులు, మా కమిటీ సభ్యులందరూ తమ తమ అభిప్రాయాలను తెలియజేయడం జరిగింది. ఇప్పుడు సాహెబ్ గారిని ఒక మాట నేను అడగదలుచుకున్నాను, ఉబైదుల్లా గారిని. 408 సర్వే నంబరు మస్జిదే కాదా? దాని గురించి మీరు చెప్పకుండా ఏదో అక్కడ ఉపన్యసించినటువంటి వారి గురించి, వారి వ్యక్తిగత విషయాల గురించి చర్చించవలసిన అవసరం ఇప్పుడు ఉందా? ఇప్పుడు ఎప్పుడైనా కూడా గత 400 సంవత్సరాలుగా వక్ఫ్ బోర్డు నుండి మేము ఎటువంటి ఆర్థిక సహాయాన్ని పొందలేదు. మా మసీదు వక్ఫ్ బోర్డు పరిధిలో లేదు. అది అందరికీ తెలిసిన విషయమే. మీరు రెవెన్యూ రికార్డులు చూసినా, ప్రజలను అడిగినా, ఎవరిని అడిగినా కూడా ఆ విషయం తేటతెల్లం అవుతుంది. నేను ఈద్గాను, ఖబరస్థాన్, మసీదును కాపాడుతానని మీరు చెప్పుకుంటున్నారే, ఎప్పుడైనా కూడా ఈ మసీదు అభివృద్ధిలో కానీ, ఈద్గా అభివృద్ధిలో కానీ మీరు పాలు పంచుకున్నారా? కనీసం ₹1 అయినా మీరు సహాయం చేశారా? మరి ఏ విధంగా మీరు కాపాడతానని అందరికీ చెప్పుకుంటూ ప్రచారం చేసుకుంటున్నారు? ఇది తప్పండి. మీరు వ్యక్తిగత దూషణలకు పోవద్దండి. మనం ముస్లింలుగా పుట్టి మనతో పాటు మిగతా మతస్థులు కూడా ఉన్నారు. టోపీ గురించి, మన సాంప్రదాయాల గురించి మనమే ఎందుకు పలసన చేసుకోవాలా? ఎవ్వరూ అబద్ధం ఆడలేదు. మీరు భ్రమలో ఉండారు. ఆ భ్రమలను మీరు విడనాడండి. ఏమన్నా ఉంటే కూర్చొని మాట్లాడదాము. అట్లా అంటే దానికి మేము సిద్ధంగా ఉన్నాం. రండి, కూర్చొని మాట్లాడదాం. ఇటువంటి అసభ్య, మనం చిల్లర మనుషుల వలె ఏదో చదువు లేనటువంటి, సభ్య సమాజంలో లేనటువంటి వ్యక్తులు మాట్లాడే విధంగా మాట్లాడడం మంచిది కాదు. अस्सलाम वालेकुम। साहिब को मैं आजीज़ाना गुजारिश करता हूँ, सो क्या कहते हो, जो हमें ईदगाह करने, जो हमारे जो डिमांड्स थी वो आरओबी को सुनाने के बाद सिर्फ जो रख लिए थे हमें मीटिंग, उसमें जो हमारे कमेटी को जो गलत बातें करते हुए उनको सो कॉल्ड कमेटी कर बोल को नाम रखते हुए हम ना को बेइज्जत करते हैं हमारे कमेटी के नंबर्स को। उसमें से ख़ासकर हमारे सेक्रेटरी बशीर अहमद को, उनको एक फेक सेक्रेटरी कर बोल को भी तुम्हें बोले। मैं दूसरे वीडियो में भी देखूँ तुम्हारा, आप जमात दिखी से 100 वीडियो को एक है तुम्हारा वीडियो पर्सनल से हमारा अब एक वीडियो भी आया है, वो जमात को भी मालूम नहीं। उसमें फेक सेक्रेटरी इनको चुन लिए भी नहीं करने की बात भी बोली तुम्हें। अब उसके साथ ही साथ आपको तुम ना एक रूम भाड़े को लेकर तुम्हें आपको क्यों ऑक्यूपाई करें सो कर को बात भी बोली। उन्होंने एक रूम भाड़े को लिए सो नहीं, खाली जगह को आको उन्होंने शेड डालने को बरस को आको उन्होंने कम से 90,000 लाख रुपया लग मस्जिद को आपको इनकम देती हैं उन्होंने। वह आती सो खाली जगह हुआ उनके खास पैसे से आपको उन्हें शेड डालने को, जमात का राया ले को, पूरी जमात इतना भाड़ा दे कर बोल को उनको तय करिए। वो जमात इतना तय करे सो सिर्फ उन्हें ₹1 भी कम करे ना दे, पैसे देते, भाड़ा देते, मस्जिद के डेवलपमेंट को उन्होंने कहता की कोशिश करते। वैसे आदमी को पकड़ ले को तुम्हें उनको आको कमेटी के आको लाइफस्टाइल कमेटी कर बोल को दूसरे नामा रखो, तुम्हें आको हमारी कमेटी को बेइज्जत करते हैं। अब दूसरी बात, कमेटी में ही सो को भी तुम्हें एक सलीम को रहंदे, एक हमारे काउंसिलर महबूबिन दिख रहंदे, उनको आको बच्चे नहीं तो मेरे कने आको बोल लिया, ये करो साहब, वो करो साहब कर को बोल दी ना। ये सब आको उनके पर्सनल
बात आई है वैसा तुम ना को एक जना आपको बोले थे हनीसी क्या कि एक साहेब तुम्हें 420 साहेब पर को मालूम होने के पहले उन्हें को मिले रहती तुम ना को एक सलीम इलेक्शन में पोटी करते जब हंदे एक आको मोहम्मदी को आको बच्चे ना इस टाइम में हंदे अब मंजे भी बच्चे नहीं थे 3-4 बरस से मैं भी गया साहिबान करने को कदरी में शामिर साहब करने को भी गया मैं भी बोल लिया वैसा कहे तो शामिर साहब करने को कितने जने जाते रहती हैं उन सब की उनके पर्सनल लाइफ स्टाइल हम सबको भी आपको बाहर रखो मेरे कहने का आया बच्चे ना है तो ये सब बोलेंगे तुम ना कहे को जायज़ नहीं साहेब ऐसा बात करना नहीं तुम्हें। अब सलीम आपको इलेक्शन में आया कर बोले तो इलेक्शन में आपको कौन सा पॉलिटिकल लीडर भी हंदे आपको दरगाह को जाता है गुड़ियांग को जाता है मस्जिदां को आता है दुआ करो भाई कहता है मीर गुड़ा प्रार्थना चंडी कर को हिंदुओं को भी बोलता है वो हिसाब में तुम्हें भी एक बड़े बुजुर्ग आदमी कर बोल को दुआ करो साहेब कर को बोलिए रहेगा हमारे कमेटी के 2 दिन 4 दिन हमें हर एक इंसान भी गौ में आको तुम ना हमें भी मिले रहती वो सब आको पर्सनल वो बात सब आको तुम्हें बाहर रखो तू वाला नराల్లో వచ్చి ఉచ్చలు పోతా ఉన్నాయి रक्तम కాదు कने की ऐसे गंदे बातें लफ्ज़ा यूज़ करने का आको तुम ना के तुम्हारे ताहत को आको अच्छा लगते नहीं वो ये ख्याल रखो। उसके साथ ही साथ आको तुम्हें पहले हमारे बुजुर्गों को हमें खिदमत कर लेना कर बोल को फर्स्ट ये गाँव को आई जब हमें सब तुम साथ दी क्या वास्ते है क्या कि वहाँ है सो कोसा की कांपाउंड वाल बनती हैं ऐसा कर को बोले तो जान दे ले भाई वहाँ क्या कि जानवर आए वाई ना देख उनके खिदमत कर लेने आई कर बोल को बोलती ही करने के हिसाब से हमें तुम साथ दी। और उसके साथ आपको हमारे बशीर भाई उन्हें क्या बोली हमना का को कौन की बचपन में आते जब हमें गोलियाँ खेल लेते जब आपको 4 हमना को चुना लगा देते थे नहीं क्या भाई अब ये सब आपको हमें मारते थे सो मंजी भी ख्याल है वो नए बच्चे की उम्र में अगर बोले तो वो बात को तुम्हें आपको 1963 में मैं पैदा हूँ फिर को आपको 4 बरस के बाद आपको 7 बरस के बाद आपको फिर को मैं प्रॉपर्टी के फलाल तीने की नहीं वचिनाना कर बोल को तेलुगु में बात करते भी तुम्हें ये सब बात करी ना उसका मतलब क्या है तो जर्रे साला आपको चुनने के वासिर आपको पैसे भेजी उन्होंने కొన్ని సంవత్సరాలు మాత్రమే लाइफ टाइम आपको भेजे कर को कहा उन्हें बोले नहीं उसे तुम्हें फेक बना लेते हुए क्या करे तुम्हें आपको हमें आई जब आपको वहाँ कोसी हालत में है थी जगह दरगाह वहाँ आपको जाने के बाद सिर्फ चपला पहन लग जाते थे कर बोलती हैं उन्होंने लाइफ टाइम हमें चुल्ला मारेंगे कर बोले थे कि तुम्हें यह बात यूज़ करना था सो नहीं से छोटे छोटे बातों का आपको तुम्हें लंबा चौड़ा कर लेते भी इसे आपको इशू ज़्यादा कर दी। अब तुम्हारे हकीकत की बात मैं बोल दूँ प्रजలకు తెలియచేలా करने की बात तुम्हें यूज़ करती ही ना मैं आपको वीडियो करने की ज़रूरत भी नहीं है तो भी मुझे बल्ला के जने फ़ोन चाहिए कर बोल को मुझे तुम्हें इसके ऊपर काउंटर दो कर बोल को बोलते हैं तो मैं ये वीडियो काट दूँ कर बोलती हूँ तुम्हें ప్రజలకు మంచి చేయాలా జనాలకు మంచి చేయాలా అనుకునేవానివి ప్రజల అభివృద్ధికి ఎందుకు నువ్వు అడ్డుపడుతున్నావు ఇప్పుడు ఇదే కాకనే నీ దర్గా పక్కనే ఉన్న రోడ్డుకు ఎన్ని సంవత్సరాల నుంచి వచ్చి డ్రైనేజ్ నీళ్ళు వచ్చి ఆ రోడ్డు నుంచి పోవాలంటేనే ఆ రోడ్డు నుంచి పోవాలంటేనే ప్రజలు ఎంత ఇబ్బంది పడుతున్నారో నీకు తెలుసు అది उसके बाद सिर्फ तुम्हें क्या वास्ते तुम्हें आड़ा पड़ती है ये बात भी बोला तुम्हें। अब उसके साथ ही साथ आपको पाइपलाइन के बारे में बात करी उसे कितना इशू कर को कोर्ट को कमिश्नर को आपको कोर्ट को खींची सो भी सबको भी मालूम। अब इसमें क्या बोलती हैं काउंसिलर को आपको विमर्शल कर दी है क्या अगर को तुमना को बिल्ला आ गई तुमना को मालूम नहीं किया कि एक बार जाको देख ले कर बोल को फिर कितने दिन आपको काम को रोके सो सब भी हाई सो अन्य ప్రజలంతా చూసినారు అది నీకే भाई ప్రజలంతా చూసినారు నువ్వు వచ్చి ఎన్ని దినాలు 15 దినాలు 20 దినాలు पाइपलाइन పని జరిగింది కూడా ठीक है भाई। अब उसके साथ ही साथ तुम ना अब एक बात बोल दूँ तुम्हें आपको मैं लड़ती हूँ ईदगाह के वासिर कर को बोलते सवाल है अब कमेटी आपको बेच लेने के वासिर कोशिश करती है कर को बोलती है ना अब तुम्हें लड़ने वाले आपको पूरी जमात के सामने आपको हमें तुम्हें मिल को आपको ये रोकने की कोशिश करेंगे कर को तुम्हें मस्जिद में आपको कहीं को बोलना सबको गए क्या साहेब उस दिन आना था भाई ऐसा ईदगाह जाता है खबरस्तान जाता है कंपाउंड वाल जाती है दरगाह में आपको आशुखाना कर बोल को नाम रख लेना तुम्हें ये भी जाता है कर बोल को तुम्हें बोली ना ये सब आपको हमें सब मिल को लड़ेंगे भाई करवाल को जमात के साथ आपको तुम्हें हमने क्या प्रोफेसर क्या तो दी क्या कब तो भी आपको बैठेंगे क्या तुम्हें। अब तुम्हें क्या कर दी है आदमियों को बताने के वासिरा को हमें ईदगाह को खबरस्तान को ये सब को आपको जो भी वक्फ लैंड आई वो सब को परिरक्षण कमेटी के वासिर हमें बचाने के वासिर हमें कोशिश करती हैं बिकाने के वासिर इन्हों कोशिश करती हैं करने के टाइप में तुम्हें आपको एक्सपोज कर दी हैं वीडियो में क्या भाई ऐसे सब काम भी आपको तुम्हें आपको करना नहीं साहेब तुम ना कोई लायक भी नहीं। अब दूसरी बात क्या है तो अब छोटे मोटे आदमियों को 1-2 एकड़ ऐसे वाले को सब को आपको बड़न पेट में भी उससे भी तुम्हें आड़ा पड़ती है हर एक हिसाब में भी तुम्हें आड़ा पड़ती है वो तुम ना को वो भी लायक नहीं तुम ना।
अब ये हते सो आगो तुम्हें फर्स्ट तुम्हें आए सो जब भी चाहो तुम्हें ये तुम्हारा मकसद ये है कर बोली है कि ये गाँव में आको जगह देते ना तुम्हारा काम है, लेकिन तुम्हें आको बैठने जगह बना को, सोने जगह बना को, लास्ट को आको गाँव वाले कुछ दखादा रखने के पोजीशन को लगे। उसके साथ ही साथ हमारे कमेटी में एक जने को व्यक्तिगत हमसे बात कर को आको क्या करती है पर्सनल लाइफ में, इसमें भी जाको तुम्हें ऐसे बातें करना बिल्कुल लायक नहीं। अल्लाह आको तुमना को अच्छी अखलाक देना कर बोल को हमें सब बोल लेते भी, इससे ख़त्म करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। కుటాగుల్లా జమాత్ కమిటీ తరఫున ఎస్ షఫీవుల్లా ఆయన నేను మాట్లాడుచున్నది. ఉబైదుల్లా సాహెబ్, మీరు వచ్చిన పొజిషన్ ఎలాంటిది, ఇప్పుడు మాట్లాడుతున్న పొజిషన్ ఏంటి? ఒక్క 2వ వార్డ్ కౌన్సిలర్ గురించి మాట్లాడుతున్నారు, జమాత్ నిర్ణయించిన సెక్రటరీ గురించి మాట్లాడుతున్నారు, సలీం గురించి మాట్లాడుతున్నారు. మీ గురించి ఎవరైనా మాట్లాడితే వాళ్ళ మైండ్ డైవర్ట్ చేసేదానికే మాట్లాడుతున్నారు. మీరు గ్రహించుకోండి, సత్యాలు గ్రహించుకోండి. పుట్టాగుళ్ళ ప్రాంత ప్రజలు ముస్లిం సోదరుల సహకారంతో దర్గాను ఇంత మాత్రం డెవలప్ చేయగలిగావు. నువ్వు ఒక్కనివే వచ్చి దర్గాను డెవలప్ చేయగలిగావు. వాడివా నువ్వు? మతి స్థిమితం ఉండి మాట్లాడాలా, ఆధారాలతో మాట్లాడాలా. కుటాగుళ్ళ జమాత్ అంటే అంత నీచంగా మాట్లాడే సభ్యత్వం మానుకో. ఒక వార్డు కౌన్సిలర్కి అర్యాతుర్యాన్ని మాట్లాడే స్టేజ్ ఉందా నీకు? మున్సిపల్ 2వ వార్డు కౌన్సిలర్, ప్రజెంట్ కౌన్సిలర్ మానుకో. పదజాలమ్మ అసభ్యకరంగా మాట్లాడేది మానుకోండి, చాలా మానుకోండి. 2వ వార్డు కౌన్సిలర్ గురించి మీరు మాట్లాడే మాటలు వెనక్కి తీసుకోండి. ఇక సలీం గురించి మాట్లాడతారా? సలీం గురించి మీకు తెలుసా? సలీం ఎవరనేది తెలుసా? గెలుపోటములు సహజమే. సలీంకి కింద నుంచి పై స్థాయి మాజీ సీఎం వరకు పలుకుబడి ఉండే విషయం నీకు తెలుసా? సెక్రటరియట్ మాజీ సీఎం వరకు ఉండే పొజిషన్ మీకు తెలియదు. గుర్తుంచుకోండి. మా సహనానికి మీరు చాలా ఇది కావద్దండి. సెక్రటరీ గురించి మీకు తెలుసా? తాత ముత్తాతల కాలం నుంచి మసీదుకు సేవలు చేసుకుంటూ 1 రూపాయి కూడా వాళ్ళ సొంత నిధులతో సొంతంగా ఖర్చు పెడుతూ డెవలప్ చేసుకుంటూ వస్తాడేది. ఒక్కసారి వచ్చి కదిరి మత పెద్దలు పిలుచుకొని వచ్చి ఎవరు వచ్చి అకౌంట్ అడిగినా కూడా ఇచ్చేదానికి రెడీగా ఉన్నాం. 1 రూపాయి కూడా నువ్వు మసీదుకి సహాయం చేయకుండా ఈరోజు మసీదు ఖర్చుల గురించి మసీదు నాది అని చెప్పే స్థాయికి ఎదిగారంటే మీ విఘ్నతగా మేము వదిలేస్తున్నాం. ఈరోజు కూడా అమ్మ అని చెప్పి నువ్వు అన్నా కూడా జైరుద్దీన్ బాబా వాళ్ళకు ఇచ్చే గౌరవాన్ని వాళ్ళకు గౌరవించి నీకు ఈరోజు కూడా మేము మాట్లాడకుండా వెళ్తున్నాం. अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। జమాత్ వారికి నేను కుటాగుల్లా జామియా మసీద్ ముతివల్లిని. నేను ముతివల్లి 2015 నుంచి నేను సెక్రటరీ గారు బషీర్ గారు ఉన్నారు. మేము ఇద్దరము చేస్తున్నాము. దాంట్లో మీరు సెక్రటరీ గారి గురించి మాట్లాడిన మాటల్లో ఒక్క పైసలో రాగి గింజంతా కూడా నిజం లేదు. మీరు ఏమన్నా చెప్పాల్సి అనుకుంటే మీరు వచ్చి లెక్కాచారం చూడండి. 2015 సెప్టెంబర్ 18 నుంచి లెక్క చూసుకోండి. మీకు ఏమన్నా డౌట్ ఉంటే ఇంకా ఏమైనా కావాలని చెప్తాము. ఇంకోటి ఏమంటే నేను 55 ఏళ్ళ నుంచి చూస్తున్నాను. అంటే 1969 నుంచి నేను బడి వదిలినాను. అప్పుడు బడి వదిలిన తర్వాత అప్పటి నుంచి చూస్తున్నాను. మనము చింతపండు వ్యాపారం చేస్తున్నాం ఊళ్ళో. అప్పుడు చింతగింజలకి మూటకు 1 రూపాయి, మూటకు ఇంటికి రూపాయి వసూలు చేసి దాని గురించి ఇది చేసుకొని మౌజన్కి ఇమాంకి చేసుకుంటూ వచ్చినారు. అలాగే చేస్తా ఒక మన సయ్యద్ సాబ్ గారు, సయ్యద్ సాబ్ గారు అంటే మా మామగారు బషీర్ వాళ్ళ నాన్నగారు, వారు ఒక 6 రూములు నిర్మించారు. ఆ 6 రూముల గురించి ఆ 6 రూములు నిర్మించి దాని నుంచి డెవలప్ చేస్తా మళ్ళీ 2011లో మన హైదరలీ గారు, హసన్ బాషా గారు సెక్రటరీ, హైదరలీ గారు ముతివల్లి గారు ఉన్నారు. చూడండి ఉబైదుల్లా గారు, మీరు చూసి చెప్పండి. 2011లో ఈ మసీద్ గురించి మేము నిర్మించాము. ఈ మసీద్ గురించి ఒక కుటాగుల వారి నుంచే ఎంత డబ్బులు కావాలని నన్ను సేకరించాము, ఎంత ఇది ఖర్చు అయిందో అవన్నీ
కుటాకుల గురించి కదిరిలో కూడా ₹1 ఎవరికి అడిగిండేది దాఖలాలు లేవు. అటువంటిది మీరు వచ్చి ఇది ఇది మాది ఇది అంటా ఉన్నారు. మీరు చెప్పిన దానికి ఏమన్నా ఉంటే ₹1 ఏమన్నా ఇచ్చినారు ఇట్లా నిధులు నిర్మించలేదు. దాని తర్వాత 2016లో 3 రూములు నిర్మించాం రోడ్డుకి. అది అప్పుడు కూడా మీరు ఉన్నా కూడా మీరు ఏమన్నా ₹10 ఇచ్చిన దాఖలా ఏమన్నా ఉందా చెప్పండి. మీరు ఇది గురించి మాట్లాడిన సార్ ఇది లేదు. ఇంకా కౌన్సిలర్ గారు వచ్చి నీకు ఎందుకు చెప్పినారంటూ అన్నారు. సహజంగా అందరూ భక్తులు వస్తూ అంటారు, ఎట్లా అంటారు, ఎందుకు వచ్చినప్పుడు దువా చేయని అంటారు. అక్కడికి వచ్చిన వాళ్ళకి అంతా మీరే బిడ్డలు పుట్టిస్తాడారా? అక్కడ చేస్తాడారా? మీ తరఫు నుంచి బిడ్డలు పుట్టినారా? మా కుటాకుల గ్రామానికి ఏమన్నా మీరేమన్నా ఇది చేసినారా? ఇంకోటి మన సలీం గారు మా కుటుంబం గురించి మాట్లాడినా అంటున్నారు. అంటే మా ఇబ్రాహీం మా తమ్ముడు కుటుంబం గురించి వాడు ఏం మాట్లాడినాడో ఏమో, అవన్నీ తెలిసి మాట్లాడో తెలియక మాట్లాడినాడో అవన్నీ మాకు ఇది లేదు. అతను చేసింది అంటాను. అతను చెప్తే నేను మాట్లాడడం లేదు, నేను అసలు కలిసి లేదు, నాకు చెప్తా అంటారు. ఇట్లా అబద్ధాలు చెప్పదండి ఉబేదుల్లా గారు. మీరు ఎంతవరకు ఇది పెట్టుకున్నారు మర్యాద అటువంటి పెట్టుకున్నారు. మీరు 408 సర్వే నెంబర్లోకి వచ్చేది అవసరం లేదు. ఎందుకు తరతరాల నుంచి నేను చూడంగా 55 సంవత్సరాల చరిత్ర చెప్తాను మీకు. అప్పటి నుంచి మనము పైసా రూపాయి పోగు చేసి చేసుకున్నది అభివృద్ధి చేసుకుని ఉండేది. మీరు దానికి దాఖలా కావాల్సిన అవసరం లేదు. మీరు కావాలంటే మీరు దర్గాకి అది 409 మీరు ఏం చేసుకున్నారు అవసరం లేదు. 408 గురించి మీరు మాట్లాడే అవసరం లేదు, మీరు మాట్లాడకూడదు. అస్సలాము అలైకుం.